सिपारा आयत नंबर 12 12 नंबर आयत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर वासिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सूरह मुल्क मुंग शुरू करें तो सूरत की दा अल्लाह दा बरकात व बयानो और रदो पे शिर्क फिल बरकात बांधे द सूरत पावल आयात के दावर तबारक जिक्र करे वा च तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पटोलू सीज़ुनों के बरकत चौन के आग़ाज़ात थे च दाग़ पलास की बादशाही दा और आग़ा पर हर चीज़ कादिर ज़ात थे दे दावा बाने दलाइल ज़िक्र कोल गण दलाइलू मुंगिलू पदी की योल सकली दलाइल दी दागा योलस अकली दलाइलो नाम मख मुंगा पिंजो अकली दलाइल हुए बेदागे नबाद तख़वीफ़ उखरवी ज़िक्र हो द आखिरत द आज़ाब तस्किरवा आगा चाल सुख च बरकात द हिंद द अल्लाह न सिवा बल गणी और वजह ज़िक्र कोला द शिर्क फिल बरकात चिकल दगा मुशरिकान अल्लाह जहन्नम तो ग़ुर्ज़ई न यो खु जहन्नम पर दुई बड़ेर ग़ुसई इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफूर दा जहन्नम पदीबा हिणीगी और डेर जोश पोखी और तकादो तमय्यज़ु मिनल गैज़ करीब दे च द गुस्से न दा जहन्नम उछवी न बिया द जहन्नम सोकीदार फरिश्ता द दे मुनकिरीन न तपोस कई अलम यातिकुम नज़ीर आयतास तो सोक यर दरकउन के नूर आगले चितासवे द अल्लाह द आज़ाब न यरोले वे और द शिर्क फिल बरकात हम न को नुदी वही बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन। नज़ीर खुरागले हो वो खबर अदाव च मुंगे तकज़ीब कड़ो मुंग दाग दरुग जनतिया कड़े वा और द डेर ज़द न मोतविलु मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन च अल्लाह खुई सी नज़ीर ले गले नो इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर ने तासु मगर पर गुमराह लुए किए फरिश्ते बोलते हुई नबिया बदी वजह ज़िक्र की कि दामू जहन्नम तवले रालू और दावल मुन दग शिरक शु दी वही वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर कमुंग दुनिया के कुरान और दिले वे या पिजान पोए कड़े वे नो नन बमुंग दे और वालों की नू खुदा और तो चरालू वजह सदा कुरान हम ना और दिले और नम पिजान पोए कड़ो तो मुफस्सिरीन दा वही चुगरा कुरान ना और दिल पदे बाने ज़ान न पोयल दर जहन्नम सबब दे खलक बदे बाने जहन्नम ते ज़िक्र द कुरान इज़्ज़कड़ा वेना द कुरान मकसद बाने ज़ान पोयल दा अहम इबादत ते फ़र्ज़ हो त कुरान के वेले शवे दे इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान सूरह क़सस 85 आयत के अल्लाह फरमाई करा बेदा कुरान 15 हक़ुन दी पहाड़ मुसलमान पकार च मुसलमान दे नज़ान खबर की तो बस फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबि सईर अल्लाह विदी दखपल जुर्म एतराफ़ को दखपल गुनाहों चाओ मुंग तकज़ीब करो मुंग विलु च अल्लाह से नदी राले गले और मुंग शिरक और देतम ताज़ीम वे बरकात दहिंदा दबम बल गणलो चुफलान के से मुंगल औलाद बरकात रा कई आओ जमुंग अस्तर के पटे शोए और दागम वे च अल्लाह को सड़राली गली नदी ज़कनन मुंगोर तरालू दीब एतराफ़ और इकरार दखल गुनाहों की नो अल्लाह हलाकत तदा से और वाला द पारा उस ददी 12 आयात ना इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब दा बिशारत मुख्तसर ज़िक्र की दाग तख़वीफ़ पर मुकाबला की
وګوره منکرین الله جهنم ټکانه ګرځولې ده او د هغې عذابونه دي سخت، جهنم هم پې غوسئ. نو راشه هغه خلک موحدین توحید والا هغه د پیغمبر سنت طریقې باندې عمل کوونکي خلک دوی به جنت کی، ولې دوی د الله نه یره کړې وه. وګورئ ان الذین بېشکه هغه کسان یخشون ربهم چې یره یې کړې ده د خپل رب نه بالغیب په حالت د نه لیدلو کې، نو لهم شته دوی دپاره مغفرتون بخنه و اجر کبیر او اجر لوی. هغه خلک چې خشیت د خپل رب نه کړو په غیب سره، خشیت یره ته ویل کېږي سره تعظیم د محشان هونه، یعنی چاره چې یره کولی شي د هغه تعظیم هم ته کې او یریږي هم ته. نو دوی د الله یره په زړه کې وه سره د مینې د الله نه او عبادت یې کو. او خشیت دغه هم دی چې د مخکې تکذیب او د ضد و عناد او ګمراهۍ نه ځان ساتلی او دارنګ دغه قرآن باندې ځان پوه کړو او اورېدل هم کړي، دا خشیت دی. نو هغه خلک چې یره کوي د خپل رب نه په حالت د نه لیدلو کې یره یې کړې ده، لهم شته دوی دپاره مغفرتون بخنه و اجر کبیر او اجر لوی. واسروا قولکم او اجهروا به. اوس الله وایي که تاسو هر رنګه څه پټه خبره کوئ، په دمه کوئ، په زوره کوئ، زه ته خبرې هم ګورئ، زه ستاسو د سینو په رازونو هم پوه یم، نو ما نه هېڅ شی پټ نه دی. که تاسو ما سره شرک کوئ یا زما نه علاوه بل د برکاتو ذمه دار ګڼئ، نو که دا پټ کوئ که ښکاره کوئ زه دنه خبرې یم. الله وایي واسروا قولکم، که پټه کوي خپله خبره تاسو پټه کوئ، او وجهروا به یا په زور کوئ هغه، نو انه علیم بذات الصدور، یقینا دغه الله پوه دی په خاوندانو د سینو باندې، د سینو په رازونو پوه دی او په ټولو خلکو باندې عالم دی، هغه نه هېڅ شی پټ نه دی. نو هغه ذات چې ستاره ټول حال نه خبر دی، هغه برکات د هنده وګڼه کړه. ته د الله نه سوا هغه سړی برکات د هنده ګڼې چې خپل ستا دعا ته محتاج دی. قبر کې دی هغه ته به ته دعا کې دا نه چې ته هغه د اولاد برکات ذمه دار وګڼې. تی ولی بزرګ باره کې د ووی چې دی زمونږ له اولاد راکوي او دی مونږ له برکات راکوي، نه دا غلطه عقیده ده. هغه الله چې ستا په حال پوه دی، ستا د هر څه نه خبر دی او ټول نعمتونه هغه درکوي به تعالی، نو هغې ذات ته چغه واخه. که تکلیف د باندې هغه راوستې نو لرکوي به مغه. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. الا خبردار یعلم پوهیږي الله من په هغه چا باندې خلقه چې پیدا کړي دي. په دې خبره ځان پوه کې الله په هغه چا باندې پوهیږي چې دغه مخلوق دی. نو الله ته خبره چې دا عاجز مخلوق دی او ته ورځې دنه غوښتنې کې، نو ستا په حال باندې پوه الله دی. نو خبردار پوهیږي الله په چا باندې خلقه چې پیدا کړي دي، او الله د مخلوق په حال باندې عالم دی. وهو اللطیف، او د الله باریک بین دی، آغا ذره ذره چیز باندې پوه دی. اول خبیر، خبردار ذاتم دی، هغه نه ذره شیم چې کوم دی ستا پټ نه دی. باریک بین ذات دی چې بالکل باریک بینې سره هر څه ته پته او خبیرم دی. دا ته چې الله نه سوا مخلوق ته چغې وخی او تاغه د اولاد برکات یا د نورو حاجتونو ذمہ دار ګڼې، اگر ستا د حال نه خبر نه دی. خبیر ذات ته نو هغه ستا د حال نه خبر دی، هغه ته چغه وخه اب ستا ټول حاجات پوره کوي. دغه توحید دی. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. دې ځنوس اوم عقلی دلیل ذکر کوي، مخکې شپږ دلایل تیر شو. د اوم عقلی دلیل دی الله وی آیتا سمانا بچ کې دی شو پامن کې دی شي که دا مسله د برکات او توحید تاسو نه منله، نو ګورئ پزمکم نه باسل شو.
زګور قادر امداسي کول شم دنیا کې به عذاب درکم در تخفیف دنیاوی تذکرہ د ګوره خام آمن تو مایا پامن یتا سمن دا غزاتنا فی السمائی چې پاسمان کې دی فی السما یعنی دا حکم اسمان کې چلی یا غ په اسمان کې دی متصرف او اختیارمند ذات دی او دلته تفسیر قرطبی ولاوی فی په معنا د فوق دی او په معنا د اعلی دی دا دلالت کوي د الله په علو او بلندۍ باندې چې هغه په لاندې خلکو باندې په عذاب قادر دی کلم چوغواړي نو عذاب را لګلی شي تاسو ګورئ کنه د زلزلہ چرایش نو الله دا خپل قدرت خي چې ګورئ په سکند کې تاسو باندې د ازمکه شلولې شم او تاسو په ټول ګیرولې شم ازما اختیار دی که سم نشوي په سکندونو کې ورکشه نو د ازمکه د الله په اختیار او قدرت کې ده تارنګ اسمان کو غواړي الله د برنا پتا سمانی کانی را ورولیش رستو راځي وګوره آیا پامنیتا سمن دا غزاد فی السماء چې پاسمان کې دی اي يخسف بكم الارض دا چننه مباسیتا سو پزمکا فاذا هي تمور ناسا پدا بخوزیږي تزمکه بدا سي خوزیږي او تاسو الله پدې کې ورننه باسي څنګه چې قارون تکبر غرور کو د پیغمبر خلاف کو الله زمکه تویرای کاګه دا سیرا کاګل الله وی دا سی ګورې ز تاسو نه باسل شم په دې زمکه باندې کو تاسو دغه سي غرور او تکبر کوي او دغه رنگ تاسو نه سمېږئ نو پس مکه و نه را باسما دلته یو آیات پاتې شو هو الذی جعل لكم الارض ذلول دا و مقلی دلیل و مونږ دی تخفیف ترالو وګوره هو الذی الله ذات ته جعل لكم الارض ذلولا چې ګرځولې د استاذ لپاره زمکه ذلولا تابعدارا فمشوا بزګرځي فی مناکبها د دې په طرفونو وکلوا من رزقه او خره د رزق د دې نام دا عقلی دلیل دی چې الله فرمایي زیتا سګرځي په دې ځمکه باندې او دا به تابعداري تاسو ته ذلول تابع د فائدو د پاره ځمکه کې ډېرې فائدې الله پیدا کړې کم ځته چې ګرځي نو فائدہ بتا تخاري نو زه وګرځې د دې په مناقبو منکب طرف او کناري ته ویل کیږي وګرځې ر دې په اطراف او د سره لپاره تجارت د پاره وګرځې تا علم د پاره وګرځي عبرت د پاره وګرځي سیرو فلار د فنظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین او ظالمین وګرځي زمکه کې وګوره انجام د ظالمانو څه شو اغا عذاب زینون تو ورشه تاسو ته پته وچلی نو وګرځي په دې زمکه باندې د دې په اطراف او خره د رزق د دینا و الیه النشور او خاص هغه ته پورته کیدل دي خاص الله ته پورته کیدل دي مطلب دا چې الله تبارک ورزي او حساب بد سره کوي او دغه ذات وګوره د زمکه مالک هم دی ښا د زمکه ټول تصرف او اختیار هغه سره دی اور پسې دا تخویب مونږ تشریح کړه چې دغه ذات چې وګوره زمکه دغه په اختیار کې ده او تر دې په اطرافو کې د عبرت د پاره ګرځم نو آیا دغه ذات نه متبج شي ابا دې په زمکه نه باسي کې دغه توحید دی نه منو دغه نافرمانی دی وکړه او فیضا هی تمور دا بدق سی خوزیږي ام امنتم آیا پامنیتا سمن دا غزات نا فی السماء چې په اسمان کې دی دام تخویف دنیاوی دی اغه ذات نه پامنی چې اسمان کې داغه اختیار چلیږي ان یرسل علیکم حاسبا دا چروبلیږي پتا سمانه باران د کانو الله وی څنګه چې زمکه شلول شم او تاسو په کې نه باسل شم د قرنګ د اسمان نه کانیم د باندې را ورول شم کوغواړم اسمان ته حکم کوم چې دی باندې کانی رو وروا څنګه چې اغه اصحاب الفیل باندې الله کانی را ورولیو څنګه چې قوم لوط باندې الله د کانو باران کړو الله وی اوسم ز قادرم کوغواړم تاسو نه سمېږئ اسمان نه باندې عذاب را لګلې شمه نو آیا پامنیتا سودا غزاد نام فی السماء چې با اسمان کې دا یورسلا دا چرو بلیږي علیکم حاسبا پتا سمانه باران د کانو
فستعلمون بست زر چې دا سو به پوه شئ کیف نذیر چې څرنګه وي يرول زما بیا به پوه شئ چې د الله يرول څنګه یي خوس خو تاسو نه پوهیږئ خپل مستو کې او د الله غا توحید هم پرېښې د وګوره شرک کوئ او دغسې لګیا یې په خپل بد عملو کې خو که چېرته الله عذاب راوسته بیا به تاسو ته پته وچري چې الله وایي زما یرول څنګه ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير الله وی په خوانوم د قصې تکذیبونه کړو نو څنګه زما عذاب دا قوم عاد قوم سمود قوم لوط قوم نوح علیہ السلام دا ټول څنګه میکړل تو ګوره هر یو ځای کې بتاتا د عبرت یو نه ښکاری آی مې پرې نه خل نو موجوده خلکو عبرت والے دا تاکید کوي پر تخفیف باندې ولقد كذب الذين یقینا تکذیب کړو هغه سانو من قبلهم چې مخکې د دوی نو فكيف كان نكير بس رنگو زما عذاب په خوانو چې کله زما توحید الله وی اون منلو د قصې برکاتو کې ما سره نور شریکان جوړ کړل زما د نبیانو نه انکار وکړو سرنګو زما عذاب څنګه می تبا کړل اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض آیات کې اوس اتم اخلي دلیل ذکر کړي چې ګورم پدې مارغانو کې هم الله برکت چولې دي څنګه چې اسمان کې الله برکت چولې دي کوغواړي پتا سکانې راورولې شي څنګه چې زمکه کې الله برکات د هند دي کوغواړي نو د زمکه شلولې شو تاسو پکې نه باسلې شي نو د قرنګ د اسمان او د زمکه د منس کې د مارغان الوزي رالوزي پدې فضا کې دام د الله د تصرف لاندې دي او پدې پرندو کې هم الله یو برکت شولې دي تاسو ګوره وړي وړي وزري او وړو کې مخلوق ته او چې کله وزر وي بروخيږي الله نه سیوا دا سګنه شراټینګ بوله دا الله برکت پدې کې چولې دي دا الله قابو کړی دی پدې فضا کې او دله پرواز ور کړی دی ورنه ته پدې فضا کې یو شیولا یا ولا وزر جوړ کته د سیوالو زوزا هغه راو غورځي آیا زمون ماشینان کو جوړم شي کې جهاز دی یا کبل ماشینری دا خو غم سو وخت پوری وی او اعتبار پینی او د الله داسې عجیبه خلقت ته چګور الله په دې وړو په پرانو د دې پرندو کې سمرا هغه برکت چولې چې دا بر والوزي دا مرغې ته ګور وړي وړي وزري وي او په دې باندې سمرا وګد پرواز کوي دا بیا نور مارغان وګوره کله اولم يروا اذا خلق نګوري لطير دي مارغانو ته فوقهم چې د پاسره دوی دي صافات خورون کی وزر لرا ويقبزن او بندون کی خپل وزر لرا دې مارغانو ته الله وی لګو ګره سوچ پدې کیو کا چې پدې مارغه کې دا برکت چا واچو چې دا لګیا دی خپل وزر خوري او بندي او پدې باندې الوزي بارا پدې فضا کې دا الله چولې برکت کرا ورنه تب په فضا کې او شوله هغه لاندې برازي او دا وړي وړي وزري وي او برازي دا د الله هغه برکت چې بدی کې چولې نو برکات د هند الله دی ای ما يمسكوهن ندی را ټینګړي دا مارغان الا الرحمن مگر رحمان ذات اختیار ټول دا غدي نو کوم مخلوق چې ټول د الله د اختیار لاندې دي او عاجز دي الله اختیارمند متصرف دی مخلوق وګور عاجز دی ښا ندی را ټینګړي دا مگر رحمان ذات قابو کړی دی او پدې کې برکت چولې دی انه بكل شيء بصير یقینا د الله پار شیز باندې لیدون کی ذات ته اگر سویني ګوري نو برکات د هندا غوغنه بل مګنه امن هاذ الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن آیات کې رد دی په مشرکین فی البرکات هغه څوک چې اوس برکات کې الله سره شرک کوي هغه مشرکان باندې رد کوي کچره ته غیر الله د امداد او دارنګ د برکت او د روزه ذمہ دار غنئ نو الله وی راشه وګورا امن هاذا الذی
بلکې هغه څوک دي هو جند لکم چې هغه د لشکر شي ستاسو ام په معنا د بل دی بلکې هغه څوک دي هو جند لکم چې هغه د ستاسو لشکر شي ینصرکم چې امدادو کی تاسو سره من دون الرحمن سوا د رحمان ذات نه اصل کې الله رب العزت دې کې خي اشاره د هر معبود من دون الله ته چې ټول مشرکان چې دا برکات د هندا الله نه سوا بل غني او هر وخت دغه په ذهن کې اوسېږي چې دا د فلان کیسه په ما برکت ده ما فلان کی پیر شیب را لړزولې دی او پلان کی درګاه لتلې ما او دا موږ دغه د لمن لاندې یو ځکه په موږ دونه برکات دي داغه سره حاضات اشاره وکړه او جند لکم د لخر شي ستاسو د حفاظت د پارزه مدد دیتا سره کی ستاسو څوکیداران دي شي ستاسو هغه سکیورټي دي شي تاسو دې بچ کی نو دا کافر په دوکه کې دي ښا دوی د قزین کې خپل یو خیال جوړ کړي دي چې الله نه سوا د بل خدای د زما مددگار دی الله نه سوا د بل پیر فقیر دا ما بچ کی د ټولو تکلیفونو حالان کې دا الله کوي خدای دوکه شوی دی ځکه دی چې کله قیامت ته لاړم شي کنه نو الله بوته وي تا شرک کړه نو سورہ انعام کې راځي کنه نو دی ډېر غټ قسم وخوري والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دی الله رې زموږ ربا موږ شرک نو کړی مطلب دی باندې غیر الله تعالی مدد شویلو ته هم د شرک نه وي دا هم د اولیاء تعظیم کو دا خو دوی مهنتونه کړی دي هغه ته به شرک نه وي الله وو ته نه شرک دې کړي خو تازان نه پوي چې د الله کتاب زما کتاب دی نو ویلي کتاب ویلې خو ستا عقیده به ټیک وي نو ته دغه پیرانو درگاہونو لبتلې او چرته د الله کتاب دیونه وي چغا استاد لپاره آئین استاد لپاره قانون او استاد لپاره الله یې مار در لګل خو تا ویلو نو تاسو را وخت ډیره پارنو درگاه د پاره وختو او د پیرانو د پاره وختو او ګور قرآن د پاره تاسو را وخت نو سکول کالج او دکان او کاروبار د خکو او قرآن دی نه وي ځکه خو تا فرق نو پیجندلې مسله دا وا نو بلکې هغه څوک دي چې هغه لخر شي تاسو چې امدادو کی تاسو سره د رحمان ذات نه سوا نشي کولی نو ان الکافرون ندی کافر الا فی غرور مگر په دوکه کې پراته دي دا کافر او مشرکان امن حاضر الذی بلکې هغه څوک دی رزقکم چې رزق در کی تاسو ته ان امسکا که چرتا بن کی الله رزقه رزق بل اے الله نه سوا دا نور تاسو رزق در کولی شي ک الله د باندې رزق بن کی نا ک الله د باندې روزي یعنی اسباب د روزه بن کړل اسباب د روزه دینه مراد دي چې لکه باران نه راوري اوبو چکی دا اور ختم کی نو دا معبودان من دون الله د دې پیدا اشکول شینانا عجز دې ردین دا باران د الله رحمت ته تاسو ګورئ دا باران چې نه کېدو سونه بیماریاں نه وي دا باران چې نه کیږي فصلونه نه کیږي ډېر مسلې پیدا شي نو خلک بیا ګوره صلات استسقا کوي د الله نه دعاګانې د باران غواړي ولی دا اسباب د رزق دي دا سبب د رزق دی نو الله وی کزه اسباب د رزق پتا سو بن کم نو بل څوک شته چې د اسباب د رزق دل در کی باران دا سره ووري نه الله وی زمانه سیوا بل نشته نو ولې بیا برکات د هندا الله نه سیوا ته بل ته برکات خټول د الله نه غنا کنه وی بل جوبل کی دوی نه وتلی دي فی عطوین پسرکشی کې و نفورن او په نفرت کې زد کې راغلي دي سرکشی کې نه وتی دي او په نفرت کې بل لجو دا په زور باندې نه وته ته ویل کیږي په زور په دې سرکشی کې ورنه نه وتی دي او دارنګ په نفرت کې چې ته در توحید مسله کې نو زد کې راش دی وای نه کنه تاسو اسی اولیاء برکات نه منه دا برته وای او غریب لالی بینه ورزي چې قران ویلی د الله د دین نه ځان خبر کړي نو بس دغه ضرب وای لکه خبره غره سره کولې نشي نو بس ضرب دا بانو کی تا دانا منه او دانا منه او ځان بدن اخلاص کی الله وی تړر غټ سرکشه او نفرت کې پروت قرآن ګوره د سړي سترګې کولاوي او توحید عقیده ورته خي قرآن چې دوی کنه عقیده ور بالکل د شیشه پرنګ صفای
بالکل بتا تخکاری چې او زما عقیده څومره کلیر ده الله د څومره جهالت نه زه بچ کړی قرآن داسې کتاب دی ښا خو ارمان دا چې دی را وخت ورکړي دې ته کښېنې په دې ځان پوهې که بیا خپل عمل کې هم راولي نو دې ځای پورې دا د دوی رد په دې مشرکین فی البرکات باندې چې ګوره دوی لګیا دي شرکي الله سره او د الله توحید نه مني ان شاء الله سبا بیا صورت ختمو واخر دعوانا اللهم صل علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا الله ستا کلام مونږ په دې عمل توفیق راکړي سره ملګري نوجوانان دې درس قرآن ته راغلي دي مشران کشران الله ټول لره دې بدلې ثمرې ورکړي سو بیماران دي الله ټول بیماران له صحت ورکړي چا څه مشکل دی الله او مشکل نه را خلاص کړي هر آفت مصیبت دشمن حاسدین نه محفوظ وساتي یا الله ته مونږ راضي دا عمل زمونږه د جنت فردوس ته تلو سبب وګرځي صلی الله تعالی علیه و آله وسلم